Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 23rd lecture about the chapter complex numbers. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture we were solving certain problems about cube roots of unity. Now we are in a position to go for the final exercise, that is miscellaneous, and the first problem in that is about multiple choice questions. See, so we will say see this, select the correct answer from the given alternatives. So first problem is, if n is odd positive integer, you can read the problem here. If n is odd positive integer, then the value of 1 plus I raised to 2n, I raised to 4n, I raised to 6n, I raised to 2n plus I raised to 4n plus I raised to 6n is what? That is asked. Now you know that the property that I raised to 1 is I, that is what you always know. Then I squared is minus 1. Then I raised to, here it is no question of 3n etc. because here all the powers are even, 2n, 4n, 6n and all that. So but still we will write I raised to 3, you know it is minus I raised to 4 is plus 1. And so I raised to anything which is multiple of 4 is 1. So this I raised to 4n is always 1, right? What about I raised to 2n and I raised to 6n? Out of that I raised to 2n, okay, you can say that here it is I squared is minus 1, correct? त्याच्यानंतर जर तुम्ही I raised to 5 घेतलं तर काय होणार बघा, it is I raised to 4 into I, so it is I raised to 6 हे काय होणार minus 1, कारण काय I raised to 6 म्हणजेच काय होणार I raised to 5 गुणिले I, पण I raised to 5 I आहे, त्यामुळे I raised to 6 हे I raised to 5 into I म्हणजेच I into I, so it is minus 1. Then I raised to 7, it will be what? It will be minus I, आणि पुन्हा I raised to 8, पण आता ह्याच्यात आलं ते I raised to 4n is 1 for all n, we know this. थोडक्यात काय झालं, पुन्हा जेव्हा तुम्ही पुढच्या ह्याला जाल, पुढच्या सर्कलला जाल, त्यावेळी I will erase this first so that you will get good glimpses of what I want to say. ठीक है. Now what? Whenever you talk about I raised to, now it was 8 here, 7 and 8. Now I raised to 9. I raised to 9 is I raised to 10 will be minus 1. So any time whenever I take multiple, बघा इथे 2 into 1 आहे, इथे 2 into 3 आहे, इथे 2 into 5 आहे, it is minus 1. And so this is minus 1 and also this is minus 1. कारण I raised to 6n म्हणजेच काय होणार, I raised to 2n चा क्यूब, बरोबर ना? So this means what? I raised to 10 is minus 1 etc. So in general I raised to 2n is equal to minus 1. आणि हे जे I raised to 6n आहे that you can write as I raised to 4n plus 2n, म्हणजेच काय होणार ते I raised to 4n into I raised to 2n, correct? And so it is nothing but I raised to 2n. Okay, so this is 1. I raised to 2n is minus 1 as we know. I raised to 4n is plus 1. I raised to 6n is minus 1. And now what is the value of this? So 1 minus 1, 1 minus 1. So value will be 0. So B option जे आहे त्याच्यामध्ये B option, that is the answer. Very simple problem. ह्याच्यामध्ये काही अडचण नाहीच आहे. तुम्हाला पॉवर्स ऑफ आयचे जे रूल्स आहेत ना ते आपल्याला माहिती पाहिजे की whenever I talk about powers of I, if it is multiple of 4, I raised to something which is multiple of 4 is 1. I raised to something which is multiple of 2 but not multiple of 4 म्हणजे 2, नंतर मग 6 ही 4चा मल्टिपल नाही आहे पण ती इवन आहे, 8 हा पुन्हा 4चा मल्टिपल आहे, तिथे 1 होणार, पण 10 आलं तर ते 1 होणार. हा रूल तुम्हाला सॉरी -1 होणार, 10 आहे. I raised to 10 will be -1.
म्हणून ते 2n जे आहे ना त्याच्या आता कसं आहे माहिती आहे का 4n हे पण 2nच्या भाषेत मला लिहिता येतं. 4n I can write as 2 into 2n, but that we do not want. Directly multiple of 4, then it is 1. But if it is multiple of 2 but not multiple of 4, म्हणजेच कुठले 6 ही संख्या आहे, नंतर कुठली आणखी संख्या 14 आहे, लक्षात घ्या 10 आहे, नंतर कुठली आहे 18 आहे, या सर्वांची व्हॅल्यू -1 होणार. I⁻18 विल बी -1 अँड सिम्पल इट इज I⁻16 इंटू I⁻2. जर तुम्ही I⁻18 घेतलं ना तर ते 16 + 2, मग I⁻16 हे त्यातलं 1 आहे इंटू I², म्हणजे शेवटी ते -1 येणार. सो दिस इज हाऊ सच थिंग्स कॅन बी मॅनेज्ड. ओके, सो आय थिंक फर्स्ट प्रॉब्लेम यू हॅव अंडरस्टूड. नाउ द सेकंड प्रॉब्लेम. See, I will enlarge this so that you can easily read the things. See, the second problem is why this is happening I do not know. Okay, we will keep as it is and we will work on that. All such things happen. We have to be patient. Okay, now this is that problem. I⁻592. Okay, I will write it here. It is I⁻592 plus I⁻590 plus I⁻588, okay, plus I⁻576 and plus I⁻584, and this is divided by I⁻582 plus I⁻580, okay, plus I⁻578 plus I⁻576 and plus I⁻574. Now what is this equal to what, that is asked, and these are the options given: -2, 1, 0 and -1. I will enlarge this. See, now I know this formula कि I⁻4n is 1, then I⁻4n plus 1 is I⁻4n plus 2, 4n plus 1 means this one is here, sorry, not here. I⁻4n plus 2 is -1 and I⁻4n plus 3 is minus I. These are the rules that we have to follow. तर 592 आहे ना, त्याला 92ला 4ने भाग जातोच, 23 चौक 92, म्हणजे हे I⁻4n टाईप आहे. I⁻592 जे आहे ते किती आहे बघा, 200 म्हणजे 100 बघा, ते 4ने जर मी भागलं ना तर ते 4 इंटू किती आहे बघा, 4 एके 4, 1 उरला 19, म्हणजे 4 चौक 16 आणि 3, बरोबर ना, 4 गुणिले 148 प्लस I⁻, आता हे किती होईल बघा, 590 आहे, म्हणजेच ते काय होणार, 4 गुणिले 147 अधिक 2, बघा ना, 4 7 28, 8 हातचे आले 2, 14 चौक 56 आणि 2 58, म्हणजे ते 588 झाले आणि 2, राईट. सो नाव नेक्स्ट थिंग इज I⁻4 इंटू 147, ओके, 4 इंटू 147 म्हणजेच ते 588. त्याच्यानंतर मग 586, आता हे काय लिहिता येईल मला, I⁻584 जे आहे ना त्याला कितीने भाग जातो, 584 ही जी गोष्ट आहे ना त्याला 146ने भाग जातो. I⁻4 इंटू किती होणार, 146, बघा 146ची दुप्पट 292, त्याची दुप्पट 584 अधिक 2, असं ते होणार. आणि ही जी शेवटची टर्म आहे, आय विल इरेज दिस, लास्ट टर्म जी आहे त्यातली 584, ती म्हणजेच काय होणार बघा, इट इज I⁻
584 म्हणजेच काय झालं 4 गुणिले 146. दिस इज युअर न्यूमरेटर. देन डिवायडेड बाय आय रेस टू 582 म्हणजेच काय होणार आय रेस टू 4 इंटू किती होणार 582ला 82ला 4ने भाग जातो का नाही जात 580ला जातो म्हणजेच ते काय होणार 4 इंटू 145 अधिक 2 मग प्लस आय रेस टू 4 इंटू 145 देन प्लस इथे 578 म्हणजेच काय होणार आय रेस टू 4 इंटू 144 प्लस 2 नंतर मग 576 म्हणजेच आय रेस टू 4 इंटू 144 आणि प्लस आय इंटू आता 574 आहेत म्हणजे काय होणार बघा इट इज आय रेस टू 4 इंटू 143 प्लस 2 आणि आपल्याला माहिती आहे आय रेस टू 4n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n आणि आय रेस टू 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल n. सो वेन यू यूज दॅट दिस इज नाव 4n टाईप. n इज 148 इथे आहे n ची व्हॅल्यू त्यामुळे हे ह्याची व्हॅल्यू किती येणार 1. हे 4 इंटू n प्लस 2 टाईप आहे आणि आय रेस टू 4n प्लस 2 इज -1 सो दिस इज -1 प्लस 1 -1 आणि प्लस 1 डिवायडेड बाय यू हॅव -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आणि -1. सो दिस कॅन्सल्स सो व्हॉट रिमेन्स इन द न्यूमरेटर इज +1. इथे हे दोन कॅन्सल व्हॉट रिमेन्स इज -1. So final output is -1. This is the answer, right? This is the answer to that question. Okay, so this proves or whatever is the option there. बघा त्याच्यात ऑप्शन काय आहे बघा हे -1. This is the option. So very simple problem, nothing difficult in that. But you have to be careful about writing the power of I, whether it is of the type 4n or if it is of the type 4n plus 1. That you must know. Once you know that, you can easily solve. Now see the third question. See, it is root of -3 into root of -6. Okay. Now this is equal to what? This is root of -6. So now they have, now this is very simple. There is no question of just you know the formula root a into root b. काय असतो root a into root b? Root of ab. तसंच हे काय होणार रूट ऑफ -3 इंटू -6. नाउ -3 इंटू -6 इज +18. सो दिस इज रूट ऑफ 18 अँड रूट ऑफ 18 म्हणजेच काय होणार 3√2 कारण 18 जे आहे दॅट यू कॅन ब्रेक ॲज 9 इंटू 2 आणि 9चं रूट 3 आहे म्हणून 3√2. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यामध्ये म्हणजे असं काही नाहीच आहे कठीण. लक्षात घ्या देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. But then every time it may not be so simple as we are facing the problem here. Come to the fourth problem now. I hope you understood whatever is discussed in this problem. Very simple it was. Just we have to use the mathematics that you have studied in previous years. Root of a into root of b is root of ab. Now here fourth problem, fourth objective question. ओके त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी देन द व्हॅल्यू ऑफ सी कशाची व्हॅल्यू विचारली आहे ओमेगा रेस टू 99 प्लस ओमेगा रेस टू 100 आणि प्लस ओमेगा रेस टू 101. ओके दिस इज इक्वल टू व्हॉट दॅट इज आस्क्ड. आता इथे आपल्याला माहिती पाहिजे की ओमेगा रेस टू 3n इज ऑलवेज 1 for all n belonging to z. Omega raised to 3n plus 1. 3n plus 1. This is equal to what? 1 into omega. So it is omega. Okay. Omega raised to 3n plus 2. असं जर असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो omega raised to 3n into omega squared. So it is omega squared. So आता एकूण काय झालं बघा omega raised to 99 plus omega raised to 100. This 100 you can write as 3 into 33 plus 1.
99 अधिक ए, त्यातलं 99 जे आहे ते 3 गुणिले 33, म्हणजे मला हा रूल वापरता येईल ओमेगा रेस टू 3n+1चा. आणि ओमेगा रेस टू 101 जे आहे ते मला कसं लिहिता येईल 3 × 33 म्हणजे 99 झाले अधिक 2. म्हणजेच आता काय झालं, हे ओमेगा रेस टू 3n टाईप आहे. ओमेगा रेस टू 3n ची व्हॅल्यू 1 प्लस हे ओमेगा नुसतं, कारण 3n+1 म्हणजे त्याची व्हॅल्यू ओमेगा असते, आणि प्लस 3n+2 आहे ते ओमेगा रेस टू 3n+2 म्हणजे ते ओमेगा स्क्वेअर. आणि यू नो 1 + ओमेगा स्क्वेअर इज 0. सो आन्सर इज 0, सी पार्ट. All problems I will not solve from this multiple choice questions, but some problems I will definitely discuss. Now see the next problem. What they have written is if z is equal to r cos theta plus I sin theta, r into bracket. Okay, z is equal to, see z is equal to r into bracket cos theta plus I sin theta. This is z, and we have to find the value of z upon z bar. What is z upon z bar plus z bar upon z, that is asked. Okay. Now this is very simple problem actually. Z is given to you as r cos theta plus I sin theta. So what is z bar? Z bar, actually what we can do here is this, that you know this number you can represent as e raised to r into e raised to I theta. This is the exponential format of that number. Okay, and then what is z bar then? Z bar म्हणजेच काय होणार बघा, r into bracket cos theta प्लस, म्हणजे त्याच्याऐवजी मायनस येईल कारण कॉन्ज्युगेट घेताना आपण मधलं चिन्ह बदलतो, त्यामुळे मायनस आय इंटू साइन थीटा. So what will be this? It is r into bracket. You can use the trigonometry. Cos of minus theta is same as cos theta. So cos of minus theta I can write. And ही जी मायनस साइन आहे ती मला इकडे आत घेता येईल, म्हणजे मायनस साइन थीटा हा जो फॉर्म्युला आहे, साइन ऑफ मायनस थीटा इज इक्वल टू मायनस साइन थीटा, हा फॉर्म्युला मी वापरू शकतो. त्यामुळे हे मायनस साइन थीटा जे आहे ते मी कसं लिहू शकतो, आय इंटू साइन ऑफ मायनस थीटा. दिस वे आय कॅन राईट. आणि म्हणजे मग काय झालं, हे पुन्हा कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटाच्या भाषेमध्ये आलं, पण थीटाच्या ऐवजी मायनस थीटा आहे, त्यामुळे हे कसं होणार एक्सपोनेन्शियल फॉर्मॅटमध्ये ई रेस टू मायनस आय थीटा. सो ती तुमचा हा झेड आहे, हा झेड आहे आर इंटू ई रेस टू आय थीटा, आणि झेड बार आहे आर इंटू ई रेस टू मायनस आय थीटा. ओके, now I will expand this, and now you can see the importance of exponential format of the complex number. So z upon z bar plus z bar upon z म्हणजेच काय होणार बघा, r into e raised to I theta divided by r into e raised to minus I theta plus r into e raised to minus I theta आणि डिवायडेड बाय आर इंटू ई रेस टू थीटा आय थीटा. म्हणजे सो आर गेट्स कॅन्सल्ड हिअर, आर ऑल्सो गेट्स कॅन्सल्ड हिअर. मग तुम्हाला काय मिळेल बघा, हे ई रेस टू आय थीटा अपॉन ई रेस टू मायनस आय थीटा, म्हणजेच काय भागाकार, बेस त्याचा सेम आहे म्हणून घातांकांची वजाबाकी, तेव्हा आय थीटा मायनस आय थीटा, आय थीटा मायनस मायनस आय थीटा, म्हणजे जे काय होणार वर जाऊन ते ई रेस टू 2I थीटा होणार. आणि प्लस इथे काय होणार, प्लस आहे ना हे ई रेस टू, इथे काय होणार ई रेस टू मायनस आय थीटा, आणि हा आय थीटा तिकडे जाणार, म्हणजे ई रेस टू मायनस 2I थीटा असं झालं. हे ई रेस टू 2I थीटा प्लस ई रेस टू मायनस 2I थीटा. आय विल राईट इट हिअर. सो व्हॉट वी हॅव गॉट इज झेड अपॉन झेड बार प्लस झेड बार अपॉन झेड comes out to be e raised to 2I theta and plus e raised to minus 2I theta. So I will erase this so that we can see the problems in the book part we can see. Okay. This is now e raised to 2I theta plus e raised to minus 2I theta.
मग आता यातलं काय येणार ते, हे जे काय आहे ना ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आता काय दिसतं बघा, कॉस ऑफ 2 थिटा इथे म्हटलंय, 2 कॉस 2 थिटा, 2 कॉस थिटा आणि 2 साइन थिटा असे 4 ऑप्शन्स तुम्हाला आहेत. आता ई रेस टू 2i थिटाचा अर्थ काय असतो बघा, ई रेस टू 2i थिटा म्हणजे काय होतं, आय विल अगेन एक्सपांड दिस. यू नो ई रेस टू आय थिटाचा फॉर्म्युला काय बघा, ई रेस टू आय थिटा म्हणजे काय आहे, कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा. त्याच्यामुळे तुम्हाला ई रेस टू 2i थिटा जे आहे, ई रेस टू 2i थिटा म्हणजेच काय होणार, कॉस ऑफ 2 थिटा प्लस आय इंटू साइन ऑफ 2 थिटा. आणि ई रेस टू मायनस 2i थिटा ही जी टर्म आहे दॅट विल बी कॉस ऑफ काय, कॉस ऑफ काय येणार, मायनस 2 थिटा आणि प्लस आय इंटू साइन ऑफ मायनस 2 थिटा. म्हणजेच काय होणार, हे कॉस ऑफ मायनस 2 थिटा इज कॉस 2 थिटा आणि हे जे साइन ऑफ मायनस थिटाचा हा फॉर्म्युला आहे ना, साइन ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन थिटा, त्यामुळे हे काय होणार मायनस आय इंटू साइन ऑफ 2 थिटा. सो वेन यू ॲड दिस टू, जसं इथे मला ॲड करायचं आहे ना, ई रेस टू 2i थिटा आणि ई रेस टू मायनस 2i थिटा यांचं ॲडिशन मला करायचं आहे. म्हणजेच ही टर्म आणि ही टर्म यांचं ॲडिशन करायचं आहे. सो ई रेस टू 2i थिटा आणि प्लस ई रेस टू मायनस 2i थिटा, वेन यू ॲड हे कॉस 2 थिटा आणि हे कॉस 2 थिटा, कारण हे आय इंटू साइन 2 थिटा आणि हे मायनस आय इंटू साइन थिटा ते कॅन्सल होतील. म्हणजेच काय मिळेल मला, 2 cos 2 theta. This is what I get, 2 cos 2 theta. So e raised to 2i theta plus e raised to minus 2i theta is 2 cos 2 theta. Is it option there? One of the options should be there, 2 cos 2 theta. So B option. बघा किती सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत, आपल्याला काही ह्याच्यामध्ये कठीण नाही आहे हे त्यातलं लक्षात घ्या. ओके, नाव आय लिव्ह रिमेनिंग प्रॉब्लेम्स टू यू ॲज एक्झरसाइज. 5वा प्रॉब्लेम आपण केला, पुढचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत दे यू कॅन ट्राय देम ऑन युअर ओन. आय होप यू कॅन डेफिनेटली डू दोज थिंग्स. कितीतरी सोपे असतात. आता इथे बघा, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, कारण ओमेगाचे 3 व्हॅल्यूज आहेत ना, म्हणजे त्याचे जे क्यूब रूट्स आहेत ते 3 आहेत, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर्ड. तर त्यांनी सांगितलं इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी, what is 1 plus omega raised to 7, it is given to you as a plus b omega, then what are a and b respectively. a आणि b काय आहेत असं त्यांनी विचारलंय. तर कसं करता येईल बघा, सोपं आहे ते. बघा आपण एक करूया, जरी आपण म्हटलं ना थांबूया तरी आपण हा एक प्रॉब्लेम डिस्कस करू आणि मग आपण हे लेक्चर थांबवूया. आता काय करायचं आहे बघा, 1 प्लस ओमेगा ब्रॅकेट रेस टू 7 इज गिवन टू यू ॲज a प्लस बी ओमेगा. पण आता काय होतं आहे बघा, 1 प्लस ओमेगा ब्रॅकेट रेस टू 7, आता आपल्याला हे माहिती आहे की 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर्ड इज 0. म्हणजेच हे 1 प्लस ओमेगा जे आहे दॅट इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड. मग आता तुम्हाला 1 प्लस ओमेगा ब्रॅकेट रेस टू 7 जे आहे दॅट यू कॅन राईट ॲज मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड ब्रॅकेट रेस टू 7. म्हणजेच काय झालं, -1 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड रेस टू 7. म्हणजेच काय झालं, -1 रेस टू 7 आणि ओमेगा स्क्वेअर्ड रेस टू 7 म्हणजेच ओमेगाचा 14वा घात. म्हणजेच काय झालं, -1 आणि ओमेगाचा 14वा घात म्हणजेच ओमेगा रेस टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. असं का लिहिलं आपण, तर ओमेगा स्क्वेअर्ड ही जी क्वांटिटी आहे ती कशी आहे, सॉरी ओमेगा रेस टू 12 ही जी क्वांटिटी आहे ती कशी आहे, तर इट इज वॉट, इट इज 1, कारण तो 12 हा 3चा मल्टिपल आहे. मग ओमेगा रेस टू 3n हे नेहमी 1 असतं, बरोबर ना, फॉर एनी इंटिजर n. त्यामुळे ओमेगा रेस टू 12 हे ओमेगा रेस टू 3 इंटू 4 आहे म्हणून ते 1 आहे आणि फक्त ओमेगा स्क्वेअर्ड उरलं. सो इट इज वॉट, सो इट इज नाव आय कॅन राईट ॲज -1 इंटू ओमेगा स्क्वेअर्ड. पण ओमेगा स्क्वेअर्डची व्हॅल्यू काय असते, -1 मायनस ओमेगा. बघा इथे मायनस ओमेगा स्क्वेअर्ड किती आहे, 1 प्लस ओमेगा. म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर्ड हे किती आहे, -1 मायनस ओमेगा. हिअर आय कॅन राईट ॲज ओमेगा स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू -1 मायनस ओमेगा. म्हणजे एकूण काय झालं, आय विल एनलार्ज दिस. सो नाव इट इज वॉट, -1 इंटू -1 इज +1, 1 प्लस ओमेगा.
दिस इज 1 प्लस ओमेगा. मग त्यांनी काय सांगितले तुम्हाला, इट इज ए प्लस बी ओमेगा असं दिलंय. म्हणजेच हे जेव्हा तुम्ही ए प्लस बी ओमेगाशी कम्पेअर करणार त्यावेळी ए म्हणजे 1 झाला स्ट्रेट वे, आणि इथे 1 आहे, 1 इंटू ओमेगा येते, तिथे बी इंटू ओमेगा आहे. सो नॅचरली ए इज 1 अँड बी इज 1. सो दिस इज द आन्सर टू द क्वेश्चन. So see how you are using the properties of cube roots of unity. Those are used and then these problems can be solved. I hope you understood whatever multiple choice questions we have discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.